नमस्कार मु आपनकर प्रिय अभिनेत्री मामा गोटे कथा है आपनकर पुरुणा जने पुरुणा जने कलाकार आज्ञा अभिनेत्री हिसाब रे बेस जनाशुना दर्शकों भितर आज्ञा किंतु मंचर नुआ नाटक नुआ मालिक खंडगिरी अपेरा मध्य नुआ ये कौन आप एमती कौन भेटी देवे दर्शकों जोटा कि खंडगिरी अपेरा को गोटे भल माने टॉप मोस्ट जगह को पहुंचेब आम तो बहुत नाटक करछु आमर इच्छा अच्छी एटी भी सब नाटक भल हम आम बाबू भी पूरा लगी जोर नाटक निश्चय भल हम आपण मैंने आसतु जिनस पतर तो सब नुआ होम मालिक भी बहुत भल सब भल चलती तो आपन को केते चैलेंज रहिबो एठी नाटक जेते बेले करूछंती अलगा रे आपन तो अभिनय रो पूरा माहिर एठी जेते बेले करूछंती आपन को केते चैलेंज रहिबो दर्शकन को आगे मत बहुत भल लगुच कि असुविधा ना ठीक ठाक लगु तो नाटक कौन अछि आपन कौन अभिनय करूछंती एथिरे आपनकर भूमिका कौन रहिछि तते बुले ने भी खंडगिरी हमर होची नाटक लिखुचंती पप्पू सार डायरेक्शन दउचंती नंदू सार तो चरित्र कौन अछि भूमिका कौन मोर पॉजिटिव अछि मो ना पूजा कौन कौन करिसंती केते आपन को एठी अभिनय पई टिके कौन कष्ट सेमती करिया पड़छि करी करी हमर अभ्यास हेलानी किछि नै सब ठीक ठाक लागुच खंडगिरी ए ऑपेरा रो बुलेई ने भी खंडगिरी रो गोटे डायलॉग टिके नवा देखि मामा काका सेई दुखर खुशी हेबिनी केमिति बाबा 18 वर्ष तले आपणे पूजा को रास्ता उठी आनी नुआ जीवन देइचंती स्नेह ममतारे बांधी नुआ पृथ्वी को नहीं आसचंती अनेक थर मंदिर को जाई ठाकुर को न पाई फेरी आसची सत हेले एठी प्रत्येक दिन आपण को भली चलंती ठाकुर को दर्शन पाउची एति कहूची मु आपण मान को अनुरोध करूची नुआ पाटी निश्चय देखिया को आसीबे आम बाबूर बहुत चेष्टा नुआ करी जन्म नहीं खंडगिरी आमर भी बहुत इच्छा अच्छी बहुत भल हम मुझे भावुची आपन केते चेष्टा करछंती खंडगिरी आम ऑपेरा बहुत चेष्टा कर ऊपर को नबा पई जेहेतु नुआ पार्टी नुआ करी जन्म नहीं जेते आगु आगु जीव आम भल आम भगवान को डाकुचु सब भलरे भलरे हो केते खंड खंडे आपनकर ऑपेरा केतेटा इति करिवे 4टा नाटक कौन कौन रही फास्टा तो यहाँ हम बोधे नाटक ना मोर भलसे मन रुएनी आ गोटे नाटक मन अच्छी श्रीकृष्णकर शेष हस आ गोटे कौन तो 4टा नाटक तेबेले कौन आपन को एठी अभिनय वर्तमान रील से करछंती एना जो नाटकटा मु करछि मोर मेन हीरोइन भल पाठ मु जो भाया पाठ करे से भाया आपन को ठीक लागुछि हाँ ठीक लागुछि काहे कि आपन हठात खंडगिरी गोटे नुआ ऑपेरा को पाठ देले सब बेल तो पुराना पाठ रहउछि देखिया नुआ पाटी गोटे जीवा केते वर्ष हेलानी आपन ओ यात्रा बोधे 21-22 वर्ष हेलानी कलिंग रे खाली 14 वर्ष तापरे धौली रे रहिछि 2-3 वर्ष तापरे एमती तारिन जाइथिली वर्ष बाणेश्वर तो थिली 3 वर्ष तापरे वर्ष खंडगिरी आ खंडगिरी जेतोला आसीछंती खंडगिरी ऑपेरा सुनिले ना आज्ञा आपन को केमती कौन पाठ देले खंडगिरी ऑपेरा रे केमती के कौन केमती जोगाजोग केमती आसीले केमती आमर जे फकाउ थिले सी होची सेठी भी थिले मैनेजर सी आगे कथा हेतिले आम संगरे मो स्वामी भी एठी अछंती मुख्य परिचालक ईश्वर बाबू मोर इच्छा अच्छी मो स्वामी को भी से टैलेंट अच्छी पार्टी पूरा भलसे हम किसी असुविधा ना आ से प्रेरणा देते फकाबू फकाबू आमको उपरको उठे आम के निंदी पारूँ आ बाबू भी आमर बहुत भल बाबू भी बहुत चेष्टा कर पार्टी केमती सबुठार भल हम एबे भी चेष्टा जारी रखिंट भगवान तक डाक शुणु पार्टी पूरा समस्त उपरे रो आ नाटक जमी आम भावुँ सब पार्टी टक्कर देला भाया नाटक रविवार दिन आपण मैंने आसतु आमर फाइनाल विजय अच्छी निश्चय देखिए आमको जनइबे नाटक केमती है आम रही आपण मान अपेक्षा 21 वर्ष तले केमिति यात्रा जगत रे केमिति कोन पाद देइथिले से बहुत कथा सेरा कहया भाई समय लागियो आउ बहुत के जानिबा को चाहिए दर्शकों को जणाइबा को चाहिए सेरा मु कहबी पछरे आ दिन आपण आसीए मु कहबी एबे एति कहूची रहूची नमस्कार मो दर्शक बंधु मान मोर प्रणाम गोटे
ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସେ କାନ୍ଦ ଏଇ dialogue ଏଇ ଟିକେ। କାନା ଏଇ ଏଇ ପାଟି ଡାଇଲଗ हे राजा ଟିକେ ଦେଖି 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 ମୁନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି। ହଁ ମନେ ପଡୁନି। ଦେଖିନା ହଉ ଯାହା ବି ଚଳିବ। ଯୋଉଟା ମନେ ପଡୁଛି ସେଇଟା କର। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ପଦେ ଡାଇଲଗ କହୁଛି, କାହ୍ନାରେ ତ ବାଟ ରହିଛି ଚାହେଁ। ଏ କାହ୍ନା ତୁ ମତେ ଭଲ ନ୍ୟାୟ ଦେଲୁ ରେ, ଭଲ ନ୍ୟାୟ ମତେ ଦେଲୁ। ଭାଇ କଂସ ଦେବକୀ କାରାଗାରେ ବନ୍ଦୀ କଲା ପରି ମୋ ଭାଇଟା ମତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା କାହ୍ନା, ମୁଁ ନିଜେ ନ ଖାଇନା ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ମୋ ପାଠ ପଢାକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା କାହ୍ନା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି। ତଥାପି ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି, ଜମାରୁ କାନ୍ଦିବିନି। କାହିଁ କାନ୍ଦିବି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ନା ଆଖି ଲୁହ ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ ପଡିଯିବ, ହସିବି ମୁଁ। ଏଇ ଦେଖ କାହ୍ନା, ଦେଖ ମତେ ମୁଁ କେମିତି ହସୁଛି ଦେଖ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ଉଠନ୍ତି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ସତ ସତିକା ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ଅନ୍ୟମାନେ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଭେସଲିନ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ୟା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନା ରଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ବିନା ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇମୋସନ ଟା କଣ ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ମୋ ଦର୍ଶକ ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନିଜର ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ଧର ଏଠି ଗୋଟେ କାର କଣ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଦିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ମୁଁ ନିଜ ଆଡକୁ ନେଇ ଆସେ। କି ମୋ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଡିଥାଉ, ଧର ମୋ ବାପାର କଣ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବିଦିଏ ମୋ ନିଜ ବାପା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେତିକି ଭାବିକି ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ରହୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ମାନେ ନେଚୁରାଲ ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାହାକୁ କଣ ଲାଗେ ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନେଚୁରାଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ନିଜର ଭାବିକି ପାଠ କରେ। ମୁଁ ସେମିତି ଭାବେନି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦିବିନି। ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ କାନ୍ଦି ପକାଏ ସତରେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେଇ ଭୂମିକାରେ ନିଜକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦ ସହିତ, ସେମାନେ କଣ କାନ୍ଦନ୍ତି? ହଁ ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି। ବହୁତ ବି ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମରେ ଆସିକି କୁଣ୍ଡେଇ ଗେଲ ଫୁଲ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ବହୁତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ହେଲେ ବହୁତ ବି ତାରିଫ କରନ୍ତି। ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ ସବୁ। ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ବଖାଣିବେ କିଛି ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଥାଉ। ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ରହୁ, ମୋ ମା ବାପା ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଖିପାରେ, ମୋ ଘର ଚଳିପାରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ବାଟରୁ। କେବେ ଦିନେ ବି ସେମିତି ସମୟ ଆସିଛି ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ସେଟା ବହୁତ ହେଇଛି ବୁଝିଲେ। ଆଗରୁ ତ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଇ କଳିଙ୍ଗର ଥିଲା ବେଳେ ଥରେ ମୋ ପୁଅକୁ 9 ମାସ ଛାଡିକି ଆସିଥିଲି। ହଠାତ୍ କିନା ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ପିହୁଳା ଜର ହୁଏ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେତେବେଳେ। ମାନେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ପୁରା କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡିଗଲା। ମୋର ବି ଅଫ୍ ନଥିଲା କଳିଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ନା ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ସେଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧଇଲି। ମୋ ଆଇ ମାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଆସି ଭଦ୍ରକରେ ମାନେ ରାତିରେ ବାହାରିଲି 7ଟା ବେଳେ, ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆସିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଦେଇକି ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଅପେରା ପାର୍ଟିରେ, ଅପେରାରେ, ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜ ଅକୁହା କଥାକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ପୁଅଟା ଯେବେଠାରୁ ହେଲାଣି ତାର କଣ ହେଲେ ଏଠି ଥାଇକି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇ ମାଲିକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ତମ ଫ୍ୟାମିଲି କାହାର କିଛି ତମ ଛୁଟି ଦେବେ? ନା ଏଠି ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ନା, ଏମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି?
ଏବେ ମୋ ପୁଅ ରିସେଣ୍ଟ ମୋ ପୁଅର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଘର କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ, ମଞ୍ଚ ଆଉ ଉପରେ ବି। ପୁଅ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡେ, ମା କଥା ମନେ ପଡେ। କେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳୁ ପୁଅକୁ ଦେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିଛି, କଷ୍ଟ ପୁଅ ହେଲା। ମୋ ପୁଅ 9 ମାସରେ ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀର ବି ଛାଡୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଇଁ ଆଜି ଏସବୁ କଥାଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡିଛି ବୋଧେ। କଣ କରିବା, ପରିସ୍ଥିତିର ପଇଲେ ସବୁ ମାନେ ପୁଅଟା ବି ମତେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ପୁଅଟା ବହୁତ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଛୁଆଟା, ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ଛୁଆଟା ମୋ ପୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ସାରିକି ବସିଯାଆନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ନିଜ ଲୁହ ଓଠ ପିଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ମଣିଷ ହେଇଯାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇକି ଭଗବାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।